हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 33। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु अह्यैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नातिम मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयूनि लियअकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु ऐदीहिम अफ़ला यशकुरून। मखकी द मोमिन इंसान च द साबिक़ून अव्वलून नौ वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ। नुदर तौहीद और रिसालत द दुआड़ो खबर उकड़ा। क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। इत्तिबा द मुरसलीनो द पैगम्बरानो के नु दे के तौहीद और रिसालत द दुआड़ो खबर पयो से उकड़ा। ज़के च मखकी सूरत की ता इज़्द कड़ियो च तौहीद और रिसालत दुआड़ा बयो से इज़्द के कनी नु बिया खबर ख़राब आई। हाँ जी, तौहीद इज़्द कवल बग़ैर द रिसालत न रदे दासी मिसाल दे लके ची किश्ते ये और मानके पके नहीं नागा गाड़े त नशी रसेदे आ सफ़र नशी कवले। मानके बग़ैर द किश्ते बग़ैर द मानकी न सफ़र नशी कवले। और रिसालत ची दे बग़ैर द किताब न मदागे माना दार चे अल तक बबिया हिदायत बबिया नहीं बिया बता तदा पता नहीं लगी तब पैगम्बर न खुदे जोड़ के और पता बदरता नहीं लगी दिली लकदा हिंदू मज़हब वाला अगी खुखपल जान तो हिंदू मज़हब न हुई अगी खुई ज़मुंग दा मज़हब दे सनातन धर्म यानी आसमानी मज़हब दे। आसमानी मज़हब दे वही मुँह सर किताब हम दे तेरे तपोसु के किताब दर सर दे दा किताब पचा नाजिल शवे दे किताब पगटा होने नाजिलेगी कि अल्लाह ताला राउली गेल ते उगार के पे उगटे की दे बेखल को तो वही वर्षल त किताब प्रोत दे और दागे नजान लह रहनुमाई अखले नो दे यो हिंदू न तपोसु के यो इंतहाई लुए पंडित न तपोसु के हाँ चदागे द मज़हब डेर लुए माहिरी चदा किताब पचा नाजिल शवे त चवे च महाभारत दे दा वीदू नदी और पुराणु नदी और दा भगवत गीता दे नो दा पचा नाजिल शवी नो आगी तबिया पता न लगी और दी खबर तस्दीक दा बुखारी द हदीस नम की। हाँ जी, तकरीबन पदी वीदुनु के द अवया उजर नजियात मनु लफ्ज़ राजी मनु नो मनु जी कम दे दा महानूह दे पासल के खुदा लफ्ज़ कुरान शवे दे महानूह नूह अज़ीम नो दा नूह अलैहिस्सलाम कौम दे पे हकीकत की खुदी नखपल पैगम्बर पात शवे दे और वक़्त नयर दे ददी वजन बुखारी की हदीस दे कि ये क़यामत पर रोज़बानी बा अल्लाह ताला टोल पैगम्बरान न तपूस कई चिता सुखपल उम्मत ता दावत वर कड़े नदी बवे आओ नूह अलैहिस्सलाम ने तपूस की तखपल कौम पुई कड़े दावत दर रसवले वो आओ कौम न तपूस की ता सदी नूह अलैहिस्सलाम पैगाम रसवले वही वो मुख न पेजन न द नूह अलैहिस्सलाम कौम ब नूह अलैहिस्सलाम ने इनकार चमो खुदे न पेजन दो मुंह तो दावत न दे रसवल न अल्लाह ताला ब नूह अलैहिस्सलाम तो वही जिस्ता सुख सबूत स्ता तादा पारा गवाही की नूह अलैहिस्सलाम वही चाओ जमा सबूत खुबत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नबी अलैहिस्सलाम बोला गवाही कि दा वाहिद कौम दे जदीन अखपल पैगम्बर यर दे पल पैगम्बर उन्होंने तो दा साबित होले शरी वो पंडित न तपोसु के उस्ताद पैगम्बर तब मैंने चा बारे ना नाजिल दे कि तचे आसमानी किताब दे सनातन धर्म दे न आसमानी किताब पचा नाजिल शो दे तो पता निश्ता न पैगम्बर और तौहीद रिसालत और तौहीद दा द्वाड़ा बयो बल सर तड़े और जदा द्वाड़ा वो तड़े न बगैर द आखिरत न बिया दी खबरे स नतीजा न रहूसी द आखिरत अकीदा वर सर नहीं दी द्वाड़ो बाने द ईमान स नतीजा न रहूसी न दा द्रे वाला खबर बिल्कुल यो बल सर बाहमी मरबूती दन बाहमी मरबूती दा यो बल न जुदा कीगी ना न कुरान दा मुख्तलिफ दा मज़ामीन मुख्तलिफ जिक्र कई खलक वो दे के रबत निश्ता व दा रबत देखना द तौहीद और रिसालत और द आखिरत दा मज़ामीन दे यो बल सर मरबूत थी न कल तौहीद न खबर रिसालत तलाशी कल रिसालत न आखिरत तलाशी कल तौहीद न आखिरत तलाशी कल आखिरत न तौहीद त खबर लाशी न दा टूल यो बल सर मरबूत खबर दी खुदा च सड़े बिन पुई न जक सवाल कई
دلته بیا اوس د قران مجید د توحید دلایل وي او د آخرت دلایل وي. وآیت اللهم الارض المیتة، په دې کې دواړه دلایل دي. وآیت اللهم او یو نخر دې خلقو د پاره دا چې الارض المیتة هغه ځمکه چې هغه مړه ده مطلب دا دی چې پای کې شینکې نشته، شینکې او کله کله داسې وشي چې زمونږ په دې وطن کې خدا سه نه خو پر صحراګانو کې پر افریقای پر صحراګانو کې د عربو پر صحراګانو کې داسې وشي چې 15 کاله باران نه هغه اول ته دونه ګرمي په هغه صحراګانو کې چې هلته څه شی ژوندی پاتې کېدی هم نشي، او 15 کاله بعد چې بیا باران وشي نو چې کوم تخمونه 15 کاله مخکې هلته رازرغونېدو هغه تخمونه هغه شیزونه هغه ګیاګانې او هغه شیزونه هلته بیا رازرغون شي. نو دا خو د الله تعالی د توحید دلیل دی. احییناها نمونږ بیرته را ژوندی کړو، واخرجنا منها حبا او راوباسو موږ د هغې نه دانې، فمنه یاکلون، نو د هغې نه دي خلق دا خلق خوراک کوي. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب، او مقرر کړي دي او پیدا کړي دي موږ په دې ځمکه کې باغونه من نخیل د کجرو وعناب او د انګورو. وفجرنا فيها من العيون، تاسو ګورئ کنه نخیل او اعناب دا دواړه ډېر ذکر کیږي. مطلب یې دا دی چې کومه صحرایي ځمکه ده نو هغې کې کجورې ډېرې کیږي، ځکه چې کجوره چې کومه ده دا ډېرې اوبه نه غواړي، دا ډېره خصمانه نه غواړي، دا ځنګلي غوندې بوټی هم دی. ته خصمانه کوي نو ټیک خبره ده، خو ته خصمانه نه کوي نو دا په صحراګانو کې په ډېر وچه علاقو کې دا کیږي. او اعناب انګور دي، نو انګور په هغه ځمکه کې کیږي چې کومه ځمکه هغه اوبه ځمکه ده، پای کې اوبه دي، هغې موسم ښه مزېدار دی، نو هغې کې بیا نو مطلب دا دی چې ځمکه کې 2 قسمونه دي. یو هغه قسمونه دي چې هغه خشک ځمکه ده نو هغې کې میوې کیږي لکه کجورې، او هغه ځمکه چې هغه آبي ځمکه ده نو په هغې کې. وفجرنا فيها من العيون، او روانې کړي دي موږ په دې ځمکه کې من العيون چینې. ګوره د ځمکه کې 2 قسمه چینې دي کنه، یو خو دا دی چې دا د ځمکې په سر بهیږي چې ته وینې، یو هغه کاریزونه د ځمکه کې دننه بهیږي، یو دا چې په دې ځمکه کې دننه رګونه دي، قدرتي پایپ لاینونه دي. دا چې دلته ته کوی وکړې او دې کې اوبه راشي نو دا د کوم ځای نه راځي؟ نو دا قدرتي پایپ لاین دی چې هغه کوم غرونو باندې چې واورې کیږي او واورې پکې پرتی او کوم ځایونو کې چې دا سیندونه روان دي اوبه روانې دي، نو دا اوبه الله تعالی په خپل ځای کې دا تقسیم کړي په خپل اختیار باندې، نو تقسیم کړي دي نو د دې ځمکې په رګونو کې فسلكه ينابيع في الارض، نو الله تعالی روانې کړي دي په ځمکه کې یمبو بمبې دي په ځمکه کې یمبو، نو په دې بمبو کې روانې کړي دا قدرتي بمبې دي، قدرتي پایپونه دي، او دې کې چې اوبه پرتی نو دا ځای خرابېږي هم نه، دا چې تر اوبه شي دا تازه اوبه ستا په دې پیپ کې چې پرتی 2 ورځې نو هغه څښا کېږي، ته ټانکۍ نه به اوبو کې 2-3 ورځې تېرې شي بیا نو هغې کې به اوبړی وشي، اوبړی خو پېژنې که نه هغه شنې اوبړی پکې وشي او خراب شي. او د الله تعالی چې کوم پایپونه پیدا کړي پایې کې په صدو او په کلونو په زرګونو کاله پکې پرتی نو هغه چې تر اوبه شي ته دا تازه دي، نو د الله تعالی هغه پایپونه ستاره دی، پایپونه نه ډېر ښه دي. وفجرنا فيها من العيون، او روانې کړي دي موږ په دې کې په دې ځمکه کې من العيون چینې، مختلف قسمه چینې دي. لیاکلوا من ثمره، دې دپاره چې وخوري دا خلق د الله د دې د فیدونه من ثمره. نو ثمر د دې مذکور د دې ځمکې دا مذکور یادوي، نو یو خاص ځای ته نه مرکنې دنده خو جنات دی او نخیل دی او اعناب دی او عیون دی. نو ما ذکره دا ما ذکره دا څه چې دی یو شی خو نه دی که نه، یوازې د ځمکې نه خو میوه نه کېږي، ځمکه کې خو تخمي باراني بیا اوبه بیا په هغې اوبه کېږي، نو دا ټولې خبرې چې را یو ځای شي نو هله پکې میوې کېږي که نه، نو ځکه من ثمره معنی د دې مذکور. وما عملته ایدیهم، او دا کارونه نه دي کړي د دوی لاسونو. ته خو زیات نه زیات دا وګورې تخم په ځمکه کې واچوې که نه، نو رازرغونولی خو یې ته نه شي چې خدای نه رازرغونې نو ته تخمونه ډېر اچوه اوبه مو ته ډېرې اچوه نو څه پکې. افلا یشکرون، آیا دا خلق بیا هم شکر نه وباسي؟ او دا وما عملته ایدیهم کې دا ما نافیه هم کولی شي او دا ما موصوله هم کولی شي. لیاکلوا من ثمره ومما عملته ایدیهم، دا میوې هم خوري، انسان 2 قسمه خوراک کوي، ځناور خو یو قسم خوراک کوي، هغه پخې نه ځانله، مساله پکې نه اچوي، غوړي پکې نه اچوي، تڼکه پکې نه اچوي، 2-3 څیزونه یو ځای کوي، نه هغه یو قسم خوراک کوي. خو چې هغه کوم دغه شینکۍ دی نو هغه خوري، او یا که د هغه څه میوې باندې وس کېږي نو هغه هم خوري. او انسان هغه میوه هم خوري چې کومه کچپ خوړلی کېږي،
او وما عملته ايديهم وسسونه داسم دي چې هغه د پروباسي نو کچې نه خوري ځان له پاخه کی پای ترکیبو کی پای کې سزياته کمیو کی سنور سزونه سره ملاو کی پاخي کی سو د ټست د پاره او د خوند د پاره په کې سب مالګه مصالحه ور واچي سب کې مرچکه ور واچي سب کې بل څه ور واچي نو ما عملته ايديهم نو دا الله تعالی دا ترکیبونه ته خودل دي نو افلا يشكرون داغه زناورونه خو بیا تعالی ډیر زیات رزق او بهتر رزق در کړی هغه شیم خوري او دام خوري وما عملته ايديهم ومما عملته ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون والله اعلم چې په دې کې دا خبره ته اشاره ده چې توحید ته دې خبره نه بعد د آخرت خبره کوي نو په دې کې د آخرت خبره پټه پرته ده چې جوړی دي نو جوړه د دنیا او آخرت دواړه جوړی دي نو دنیا به ال جوړه کیږي چې آخرت ور سره شي نو د آخرت خبره زکه کوي سبحان الذي خلق الازواج كلها پاکی بیان کې دا الله تعالی چې پیدا کړې جوړې كلها ټولې مما تنبت الارض دا نشم کې را زرغونی ومن انفسهم او د دې خپل ځانونو ومما لا يعلمون او دا سنه چې خلق پنه پويږي او سم پنه پويږي چې په نورو سجنو کوم څه جوړې شتا د جوړو مطلب مختلف جوړې خو مختلفه کې دي شنو پرې کانو کې هم جوړي وایي په خبره باندې د دې نه علاوه باقی داسې مخلوقات دي چې د اوسه پورې لا د انسان په علم کې نه دی راغلي هغه مخلوق نو الته هغه کې هم جوړي او دا څه قسم مخلوق دي اوس تاسو څه پته ده چې په دې کائناتو کې نور داسې سیارې دي چې پای کې درنه مخلوقات دي نو دا مخلوقات څه دي او دا هغه جوړي الته جوړي بوټي کې جوړي نو دا قرآن د ابتدا نه ویلو چې په بوټو کې داري جوړي دا دی اوس معلوم کړه ساينس کله معلوم کړه چې په بوټو کې جوړي اوس معلوم کړي چې څنګه سل کاله اعلانې شوی چې ساينس ته دا پته لګېدل چې په بوټو کې جوړي او قرآن کله ویلو مما تنبت الارض زمکه په بوټو کې جوړي وایي دا خبره ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل او یو نخد دید پارا د الله تعالی د توحید دار چې د شپه ده نسلخ منه النهار موږ راو باش دا غي نو ورځ فاذا هم مسلمون مداخلك په تیار کې شي دې ته لګونه غوږی خودل پکار دي د دې شپې او د دې ورځې د تذکرہ قران ډېر کوي دې باندې خلک ځان نه پوي او قران بار بار وای او د قرآن نه علاوه بل کتاب داسې په دنیا کې نشته چې هغه د شپې او د ورځې د تذکره به تور دلیل توحید کړی چې دا الله تعالی د توحید دلیل دی دا قرآن دا تذکره کوي او بار بار کوي یو مطلب د دې دا دی چې دا ورځ او د شپه چې الله تعالی داسې په حساب مقرر کړی ده په حساب مقرر کړی ده حاجی چې دا ورځ ولللیل سابق النهار چې رست څنګه وي ورځ او شپه یو بل نه مخکې کیږي نه که چرته دا ترتیب دا څه نه وی لکه دا چې اوس څنګه ترتیب دی اچانک ورځ راتله او اچانک شپه راتله ورځ به سره غرمه وي او اچانک پکې شپه شوي وي او نیمه شپه وي او اچانک پکې غرمه شوي وي امام ابو یوسف رحمت الله علیه درس کو نو په درس کې مختلف خلک ناسو نو یو بابا پکې ناسو نو هغه به خبرې نه کولې نور خلکو هم تاسو کو کله کله هغه بابا ډېر ورځې پکې ناسو هغه پکې خبرې نه کولې نو دلته امام ابو یوسف صاحب ته خبرې کوه کنه ته کله کله څه تاسو کوه نو هغه به خله تاسو به وکم وته دا روزه وکړه ماتو بابا وته دا روزه وکړه ماتو وې امام ابو یوسف صاحب ته چې کله انوار پریوځي نو بیا به ماتو نو هغه وې چې کله نیمه شپې پورې انوار پرې نه وځي نو بیا به څه کوو نو امام ابو یوسف صاحب ته خبرې مکوه ته د چپ خې ته خبره مکه ته چپ خې ما غلطي وکړه چې ته میرا را پار کړې ته د چپ خې خبره مکه او دا الله تعالی یو نظام دی دا څنګه کیږي چې قلاره ورځ روانه او بیا په شپه راشي او एकदम دا ورځ په منډه شي د 10 غنټو په 5 غنټو ته شي او شپه شي دراشي یا د شپه په قلاره روانه او اچانک دا شي وشي د شپه منډه کی او اچانک په ورځ راشي دا سم نه کوي ورځ وګديږي نو دا څنګه کیږي چې وګديږي او په وګدو په ما دور چې اچانک را لنډېدل شروع شي نه دا څنګه کوي یو خپل مقدار ترسي بیا را لنډي دا شپه خپل مقدار ترسي بیا را لنډيږي بیا را وګديږي نو دا د الله تعالی کدا څنګه نه بیا ور دنیا دا نظام څنګه چلیږي بیا نو اول دې خبره ته وکړه دویمه دا خبره ده چې دې ته وکیدا چې په عربو کې مونږ وایو چې عرب شپه مخ کې حسابي او ورځ وروسته حسابي
طریقه د عربو دا ده، د اسلام طریقه دا ده. لکه د اختر میاشت یا د روژې میاشت چې موږ ماښام وینو، نو مطلب یې دا دی چې د دې ماښام نه پس چلو شو، اوس د روژې میاشت شروع شوه، نو ماسخوتن موږ تراویح کوو که نه. نو مطلب یې دا دی چې دا شپه او ورځو کې دا شپه اول ده او دا ورځ د دې شپې تابع ده. شپه اول ده او ورځ د یو شپې تابع ده. دا د اهل علم په منځ کې یو سوال دی چې یاره همیشه دپاره خو ورځ په شپه پسې راځي، داسې ورځ درته معلومه ده، داسې ورځ درته معلومه ده چې هغې پسې شپه راغلي. تاسو ته داسې ورځ معلومه ده؟ یعنې شپه مخکې ده په شریعت کې او ورځ ورپسې ده، خو داسې ورځ درته معلومه ده چې هلته ورځ مخکې ده او شپه ورپسې ده. نه وایه داسې خو نشته، خو د ثواب په لحاظ سره د مزدلفې دا شپه نه ده، د مزدلفې دا شپه دا د عرفې سره یو ځای ده. تاسو په خبره پوهیږئ؟ د عرفات دا ورځ چې کومه ده 9 د ذوالحجې، دا د 9 د ذوالحجې چې څنګه دعاګانې په 9 د ذوالحجې کې دي، نو چې کومې دعاګانې تا نه په دې عرفات کې پاتې شي، نو دا را روانه شپه د مزدلفې چې کومه شپه پکې ده که نه، نو د دې حکم هم داسې دی لکه د عرفات. نو چې کومې دعاګانې پاتې شوي دي هغه په دغې کې وکړه. نو خلک وایي چې حکمن دا هغه شپه ده چې دا په ورځې پسې ده، ورنه نور عمومي طور باندې څه چلي، شپه په ورځ پسې نه ځي، ورځ په شپې پسې ځي. اوله خبره دا ده. اوس په دې کې څه حکمت دی چې دا شپه مخکې ده او دا ورځ ورپسې ده؟ نو دې آیت ته ګورئ، وآیة لهم اللیل، یوه نښه د خلکو دپاره شپه ده. قرآن داسې نه وی چې آیة لهم النهار، په دې لغزان پویو. وآیة لهم اللیل، د دې خلکو دپاره د الله تعالی په قدرت په دلیلونو کې یو دلیل شپه ده. او نسلخ منه النهار، مونږ ته د سرمنې په شانتې دا ورځ راوباسو، لکه شپه ده، په دې شپه باندې د پاسه یو سرمن پرته ده، یو ټاټ پې د پاسه پروت دی، یو صادر پې پروت دی. هغه څه شی دی صادر؟ هغه د ورځې د رڼا دا صادر دی. دا ته مونږ را لرې کړو، نو فاذا هم مظلمون، نو خلک په تیاره کې. نو شپه اصل شو که ورځ اصل شو؟ نو دې نه پته ولګی چې شپه اصل ده. په دې وجه باندې شپه اصل ده چې په دې دنیا کې ګورئ اصل شپه ده، او په آخرت کې ګورئ اصل ورځ ده. نو ورځ به هلته په جنت کې او شپه به په جهنم کې. په دنیا کې ورځ هم ده او شپه هم ده، خو د دې مطلب دا دی چې الله تعالی وایي چې ورځ هم دلته ده او شپه هم دلته ده، خو ګورئ شپه اصل ده. څه مطلب دی؟ دا دنیا تیاره ده، دې کې هر شی تا ته په نظر صحیح نه راځي، چې شی څنګه دی داسې تا ته په نظر نه راځي. په دنیا کې چې د تیارې مثال داسې دی که نه، چې ته به پکې 200 دشمن نه پېژنې، ته پکې کنده او روغه نه پېژنې، ته به ځان سره رڼا اخلې. نو رڼا به هلئ چې ته دا د شریعت رڼا د ځان سره والې، نو په دې دنیا کې به ته هلې صحیح ژوند تېر کړې. که تا د شریعت رڼا، د توحید رڼا، دا د نور السماوات والارض دا رڼا د ځان سره وانغسته، نو دې معنا ده ته به لازمن ډغرې خورې، ته په غلطه لاره روانې. بیا ځکه خو قرآن مجید بل ځای کې وایي، څنګه وایي چې دا د شپې او د ورځې مثال څنګه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. په تاسو کې د هر یو سړی وګوري چې سبا له څه تیار کړي دي، نو پته ولګېده چې دا دلته چې سبا ځي راځي دا صحیح سبا نه دی، دا سبا هم شپه ده. دلته که دا ورځ که نه دا هم تیاره ده، او که دا تیارې ده خو خود تیاره ده. دلته که دلته اصل تیاره ده. د دې معنا دا نه چې نوري او تا سره بیلټري نو ته به جوړې لار وینې. په بیلټرۍ او په نور باندې هغه لار نه لیدلی کېږي چې کوم لار تا ته الله او رسول او قرآن او حدیث ښیي. په بیلټرو ماټرو او په دې نورونو مرونو او په دې رڼاګانو نه لیدلی کېږي. د ورځ هم هغه شانې ده، تیاره ده، په ورځ کې هم تیاره ده، د شپه کې خود تیاره ده. خو د شپې د تیارې تا له به طورې مثال درکړه، ورنه په حقیقت کې د ورځ هم تیاره ده. نو ولتنظر نفس ما قدمت لغد، په تاسو کې د هر یو سړی وګوري چې سبا له څه تیار کړي. نو دلته شپه ده چې قیامت شي نو سبا به شي. نو چې سبا شي نو ته به وایې چې اوهو بېګا خو زه د دې شي نه یارېدم، ما خو وایې که داسې ما وایې که دا سړی راته ناست دی، خو هسې مندر غونته کې اوسې، ما خو وایې که دا سمه لار ده خو کندې کونډې ده، ما خو وایې که دا دوست دی دا خو دشمن دی، ما خو وایې که دا دشمن دی دا خو دوست دی. نو ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ځکه خو قرآن وایي چې فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. په سترګو دې پردې ناستې وې په دنیا کې، نو هغه پردې په دې شریعت باندې لرې کېدې تا نه لرې کولې.
نو اوس د سترګو نه پردې لري کې نو د هر څه په حقيقي معنی کې ولیدل چې اوه شاینه خدا دی په حقیقت کې خدا چې ماته خدا څخه نخ کاری دا خدا شي دی دا دنیا خدا شي دا خبره خدا شي وا دا رښتیا او دروغ نو دا هر څه په پاغه ځای کې ویني نو ځکه قرآن دلته وایي چې وآیت لهم الليل او بشک یو نخد الله تعالی د توحید د خلکو د پاره د شپه ده نسلخ منه النهار چې موږ راو باشر د شپې نه راو باسو د دین او ورځ فاذا هم مسلمون نو خلق بیا په تیار کې شي والشمس تجري لمستقر لها او نور روان دی دا مستقر د پاره د خپل ځای د پاره شد د پاره مقرر دی هغه خپل مرکز یا هغه خپل منزل هغه خپل پړاو چې د لپاره مقرر دی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا د منصوبه د بادشاہ چې غالب هم دی او هر څه باندې پوهه دی والشمس تجري نور روان دی د نور د موجوده روانېدل چې د موږ او تاسو ته ګورو چې دا ډوب شو دا وخت دا روانېدل مراد نه دی دا خو د ازمکه روانه ده موږ ته دا ښکاري لکه چې د انور روانه لکه ته چې په گاډي کې روانه او ته وایې دا ونه زغلی نو ونه نه زغلی ته زغلی خو ستا دا خیال لري چې نور دا ونه زغلی د انور موږ ته دا حرکت نه یادوي تاسو په خبره باندې پوهیږئ دا د انور دا غروب پناه کېدل دا چې راځي دا په نظر د ناظر کې وایي دا قرآن چې موږ ته کله داسې وایي که نه چې دا انور ډوبېږي او انور راخیږي یا نو قرآن خو داسې هم ویلی دی چې وجدها تغرب فی عین حمیات دا انور بیا موندو چې په یو خټینه چینه کې دننه ډوبېده نو په چینه کې هونه ډوبېږي مطلب یې دا دی چې دا په نظر د ناظر کې کله کله قرآن په داسې انداز کې خبره کوي چې گویا کې هغه د انسانانو د ماحول ته وګوري چې د انسان دې څیز ته څنګه ګوري نو په هغه انداز کې هغه ته خبره وکړي نو د دې ځمکې دا شمال او جنوب او مشرق او مغرب او دا ټول ارسه دا ورته په هغه انداز کې بیا قرآن بیانوي چې د انسان په دې ځمکه باندې څنګه دی او دته څنګه ګوري نو قرآن هم په هغه انداز کې ورته بیان کړي ورنه په حقیقت کې د انور دا روانېدل چې کوم دي د انور د خپل منازل دي څنګه د سپوږمۍ خپل منازل دي د سپوږمۍ منازل یو قسم دی او د انور منازل بل قسم دي د سپوږمۍ حرکت دی د ځمکې حرکت دی لکه د ځمکې حرکت کوي دا د مغرب نه داسې راچورلی داسې خبره باندې پوه د مغرب نه روانه ده د مغرب نه روانه ده مشرق ته د ځمکه د مغرب نه روانه ده داسې مشرق ته یو چورلیدل د دادي یو دا د خپل محور نه چورلی یو دا چې د کم کهکشان حصه ده نو هغه کهکشان په خپل روان دی یعنی گویا کې درې قسمه حرکتونه روان دي یو د خپل حرکت دی یو د خپل محور نه حرکت دی او یو د چې د کم کهکشان او د ستورو د مجموعه حصه ده هغه شی په خپل روان دی لکه دا زمونږ چې کوم ګلیکسي کهکشان موږ ته وایو اوګه په خبر باندې نو دا ګلیکسي کهکشان چې دا په خپل یو منزل طرف ته روان دی دغه په دنیا کې دا چې خلک په پخوا به کنه 7 سیاره ثوابت وي دا اوس یاري چې کوم دي مریخ دی او زحل دی او مشتری دی او فلانه وي دا ثوابت دي ثوابت موابت نشته هر یو شی حرکت کوي هغه ثوابت چې کوم دي دا ثوابت مطلب دا نه دا بالکل په ځای ولاړ دی دا حرکت نه کوي دا ټول حرکتونه کوي خدا حرکتونه چې دي نو د دې حرکتونو موږ ته شعور هغه شان نشته دا چې سو پورې اوسم ضروري نه دی چې وستول سيزونه ستا په علم کې وایي په خبره باندې خو دومره خلکو ته پته ولګېده چې یاره نو ځمکه روانه ده وایي په خبره باندې دومره خلکو ته پته ولګېده چې یاره نور هم د خپل محور نه تاویږي د نور نه خپل سيزونه خپل محور نه تاویږي نو دا روان دي لمستقر لها د دې هر یو د دې روانېدو دپاره یو د دې هغه فلک دی د دې هغه روټ دی لکه رستو به دا وایي چې کل فی فلک یسبحون هر یو په خپل مدار کې روان دی یو د دغه مدار دی نو د یو د مدار د بل د مدار نشي ټچ کولی چې دا یو مدار کې راشي نو دا بل هم د مدار کې راشي داسې نشي کېدی یو د مدار دی او دویم دا ده چې د یو بل حرکت دی چې هغه تاویږي دغه خپل مرکز نه نو یو هغه نو دا والشمس تجري لمستقر لها دا مطلب یو حدیث کې دا راځي چې خلکو ته پوښتنه وکړي چې مستقر څه دی نو نبی علیہ السلام فرمایل چې مستقرها تحت العرش مستقر د عرش لاندې دی او بیا پکې حدیث کی تفصیل دار چې د انور زیو د عرش لاندې سجده کوي او اجازت غواړي د دې معنا دا ده چې د عرش هم دوه معنی دي یو د عرش هغه معنا ده چې هغه ته العرش وایي یو د عرش معنا ده الله تعالی د کائناتو کې حکومت او حکمرانی ده نو مستقرها تحت العرش معنا ده د الله تعالی په حکمرانی لاندې روان دی د الله تعالی د حکم او د امر لاندې روان دی نو د دې مستقر هغه دی چې الله تعالی ولا مقرر کړی دی هغه څه دی نو یو وخت پورې به دا روان دي دا خپل منظرونه به بدلی دا منظرونه بدلی که نه مختلف
نو چې منزلونه څنګه چې سپوږمۍ منزلونه بدلوي یا په میاشت کې بدلوي او څوک په کال کې بدلوي او د هغې مختلفې طریقې دي. نو دا منزلونه چې بدلوي نو بیا یو وخت به داسې راشي چې بیا به الله تعالی ورته وایي چې اوس واپس شه، نو بیا به د قبلې نه بېرته واپس راوخېږي، د قبلې نه به واپس راوخېږي. دا به یقینا داسې کېږي چې د انور به واپس د قبلې نه واپس راځي، او چې واپس راشي نو بیا به د توبې دروازه بند دی. طلوع الشمس من مغربها، د مغرب نه د نور طلوع چې کومه ده دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده او دا د توبې د دروازې د بندېدو اعلان دی. دا مستقر مطلب دا دی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، دا منصوبه دا هغه بادشاه چې هغه غالب دی، العزیز غالب دی، دومره غالب دی چې دا نور او د دې نور نه خلاصو سوچن د غټ غټ سيزونه او خدای خبر چې سو اربا ستوري او څومره کهکشانونه دي او څومره بیا پای کې دنه ستوري دي او خبره ډیره زیاته مخ کې ده او څومره بیا د ستوري په منځ کې فاصلې دي، څومره بیا د رڼاګانې دي. یعنی داسې رڼاګانې او داسې نورونه او داسې ستوري هم شته چې هغې رڼا د ځمکې ته په کروڑونو کالونو کې را رسېدلې ده، په کروڑونو کال. د دې وجه نه هغې بیا یو نوري سال د خلکو بیا یو جوړ کړی دی چې په هغې کې نوري کال، یعنی مطلب دا چې په دې کلونو باندې او په دې مسافتونو باندې هغه شی نه حسابېږي. حاجي په یو سیکنډ کې یو 3 لکه کیلومیټر رفتار ته چې کوم دی هغې ته بیا نوري سال وایي. خو د هغې هم بیا حساب کتاب د دوی نه خطا شي چې بیا دې ته وګوري چې دا خو د اربونو کالونو نه خوا بیا خبره شوه. داسې سیارې شته چې د هغې رڼاګانې او هغه زمونږ نه د میلونو په لحاظ باندې په اربونو میلونه لرې دي او د هغې رڼاګانې ځمکې ته ایله په کروڑونو کلونو کې را رسېږي. او دا معلومات نیمګړي دي، په دې داسې یقین مه ساته چې دا بالکل آخري معلومات دي، دا بدلیږي را بدلیږي. ذالک تقدیر العزیز العلیم، دا منصوبه دا هغه بادشاه چې هغه غالب دی، نو دومره غالب او قوت والا دی چې دا دومره کائنات روان کړي دي او دا دغه په حکم چلیږي. او العلیم په دې هر څه باندې پوهه دی. والقمر قدرناه منازل، او سپوږمۍ چې دا مقرر کړې ده مونږ د دا مزل منازل په یو څو پړاوونو کې د پړاوونه دي. حتی عاد کالعرجون القدیم، تر دې چې دا را واپس شي په شان دغه شاخ د کجوري چې کومه زړه ده وچه شوې ده، د وچې شوړې مطلب یې دا دی چې اول نه دا هلال چې بالکل د اولې ورځې بیا د اولې دویمې ورځې نه بیا رو بیا داسې ځي، نو بیا ځي نو بیا 14 ته ورسېږي نو بیا بدر شي، چې بیا واپس راشي چې بیا 20 ته ورسي نو بیا محاق شي بیا په تباهي راشي، محق ورانه مټاول پر بیا رو کمیږي. بد نور نه داسې کېږي او سپوږمۍ داسې کېږي، بد د الله تعالی نظام دی. خجیل الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نور لره مناسب نه دي چې دی را لاندې کې سپوږمۍ ولا الليل سابق النهار، او نه شپه مخکې کېږي د ورځې نه، داسې نه چې د شپې نمبر او شپه د ورځې نه مخکې شي، د ورځې نمبر او شپه راشي، شپه وایي چې نه زه به ستا په ځای ډیوټي وکړم نو 24 غنټې به شپه شي، نه داسې کار نه کېږي. وکل فی فلک یسبحون، او هر یو په دې فلک کې یسبحون لامبو و یو ګرځي پکې. لامبو مطلب دا دی چې دا پکې ښه په قلاره په دېمې رف، داسې نه چې پکې منځ کې ګړبېږي. کله کله ته به جاز کې را روان یې که نه او د سیلۍ میلې زیاته شي نو دا جاز داسې ګړبېږي ته به وایې چې ته د کاټلنګ په هغه کچو میرو کې روان دی، په میرو کې په کچو لارو کې روان، په کچو لارو کې داسې جاز هم داسې کوي. نو نور او سپوږمۍ او ستوري او دا داسې نه کوي چې دا پکې وګړبېږي په منځ کې، دا ګړبېږي نه. فلک څه ته وایي؟ فلک اسمان ته نه وایي، خبره باندې پوه شي. فلک د اسمان نه لاندې دی، فلک موج مکفوف تحت السماء، دا گویا کې داسې یو فضا ده، داسې چپه ده او دا د اسمان نه لاندې ده. دا گویا کې روټس دي، دا لارې دي، دا ایرویز دي، هوایي لارې دي، او په دې کې د هر چا لار متعینه ده، د هر کهکشان لاره پکې متعینه ده. په کهکشان کې دننه چې کوم ستوري او سیارې دي د هغې لارې پکې متعینه دي، چې کوم پکې نورونه دي د هغې لارې متعینه دي. دا نور هم یو خو نه دی، دا خو بې شمېره نورونه دي، پر یو کهکشان کې هم بې شمېره نورونه دي او هر یو په خپل مدار کې. پخوا به د خلکو دا خیالو چې دا نور او د سپوږمۍ او د ستوري چې دي دا پر اسمان کې داسې فټ دي، لکه ته به وایې چې دا پکې چې پکې لګېدلی دی او دا بلب چې پکې داسې ور فټ دی، نو هغه به وایي چې دا ټول هر څه ګرځي نو دا پکې دا داسې نه دي. یسبحون فی فلک یسبحون، دا د اسمان نه لاندې دي، د دې خپل روټس دي او خپل لارې دي او دا په هغې کې د نار یو په خپل روټ روان دي.
او د یسبحون معنا دا چې هلته ځي نو دا داسې ګړبېږي راګړبېږي نه، دا د یو بل سره لګي نه، په دې تلو کې ورته څه مسله نه وي. وآیة لهم انا حملنا ذریتهم، او بل نخر دې خلکو د پاره د توحید دا ده چې مونږ اوچت کړي دي او بار کړي دي مونږ د دې اولاد. نو ګوره ذریت اولاد ته وایي او ذریت مشرانو ته وایي. نو دلته د اولاد نه مراد څه دی؟ ذریت نه مراد څه دی؟ مشران دي، پخواني باباګان. وآیة لهم انا حملنا ذریتهم، او بل نخر توحید د دې خلکو د پاره دا ده چې مونږ اوچت کړي او بار کړي مو سوار کړي مو ذریتهم د دوی هغه مشران. او داسې هم ته ویلی شي چې د ذریت نه مراد ته اولاد علی، نو بیا به څنګه ترجمه کې؟ نو انا حملنا ذریتا هم منهم، هم او من به پکې مقدر کی. انا حملنا چې مونږ سوار کړه ذریتا داسې نسل، هم منهم چې دا خلق د هغې نسل نه دي، چې دا خلق د هغې نسل نه دي. نو هغه نسل مونږ هغې نه مراد څوک دي؟ هغه د نوح علیه السلام قوم چې کوم باقي پاتې شو، د نوح علیه السلام سره چې کوم مسلمانان پاتې شو. فی الفلک المشحون، په هغه کشتۍ کې چې کومه ډکه وه. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، او پیدا کړم موږ د خلکو د پاره مثل د کشتۍ نه ما يركبون، هغه څه چې دا خلک به پکې سورېږي. دې ته لږ بیا سوچ وکئ. ګورئ اولنی ځل چې نوح علیه السلام کشتۍ جوړه کړه، د دې نه مخکې کشتۍ چا نه وه جوړه کړې، دې نه مخکې کشتۍ نه وه. کشتۍ اولنی ځل نوح علیه السلام جوړه کړه او د الله تعالی په وینا یې جوړه کړه. بآیوننا و وحینا، قرآن بل ځای کې وایي چې دا کشتۍ ته جوړوه زما په نگرانۍ کې او زما د تعلیماتو مطابق. نوح علیه السلام له داسې چل نه ورته، نوح علیه السلام له دې چل نه ورته چې دا کشتۍ څنګه جوړه کړم. دا ورته الله تعالی چل وښودو او نگراني ولګوله چې ته څنګه جوړه. نو دا تخته دلته ولګوه، دا داسې ولګوه، دې کې چت داسې جوړ کړه، دا داسې درې چته وه او باقاعده د دریم د پاسه به باقاعده سوری م، ځکه چې د بره نه باران ورېږي نو هغې دپاره پکې سوری م او درې چته کشتۍ وه داسې. نو دا کشتۍ چې نوح علیه السلام جوړه کړې ده، نو دا یې د الله تعالی د تعلیماتو مطابق او د الله تعالی په وحی او په نگرانۍ کې جوړه کړې ده. نو اوله خبره خو دا ده چې نوح علیه السلام د دې خپل پیغمبر، ګوره دا پیغمبر په خپله پیغمبرۍ باندې څومره اعتقاد دی، دا چې بل ته دعوت ورکوي که نه د یو خبرې او دومره په زور او دومره په قوت خبره کوي. دا ولې دومره په قوت خبره کوي؟ چې دا قوت دته څنګه میلاو شي؟ د ده په دې ذهن کې او د ده په دې فکر کې دا خبره دومره زیاته راسخه څنګه شي؟ تاسو دې خبرو ته سوچ کړئ. چې د انبیاو او د انبیاو نه علاوه د نور خلکو چې چاته الله تعالی دا اطمینان ورکړي، تاسو په دې باندې لغه ورکوئ که نه؟ نوح علیه السلام دی نه باران شته، نه بل څه شته، نه بل نه طوفان شته، نه بل څه شته. الله تعالی ورته وایي څه کوه؟ وایي کشتۍ جوړه. بس کشتۍ جوړوي. څنګه یې جوړوي چې څنګه یې ورته الله تعالی ښایي. اوس که چېرته ته عام سړی سوچ وکړې نو هغه به پخپله وایي یاره د دې جوړولو دا اوس زه څه کار کوم، دا څه چل دی، څه خو شته نه، دریاب دلته نشته، اوبه دلته نشته، طوفان دلته نشته، څنګه کشتۍ جوړوم؟ جوړوي. خلک ورپورې خندا کوي، د ټولو خلکو دپاره هغه د خندا خبره ده. او نوح علیه السلام ښه په اطمینان او ښه په تسلۍ لګیا دی او چې څنګه الله تعالی پوهېږي همغسې لګیا دی کشتۍ جوړوي. دا اطمینان هغه پیغمبر ته څنګه میلاو شو؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اطمینان څنګه میلاو شو چې هغه هلته په غار ثور کې ناست دی او خلک را روان دي او دغه دی راورسېدل د غار خولې له او خبرې اوري. بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته دا اطمینان د کوم ځای نه میلاو شو؟ ها جی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اطمینان د کوم ځای نه میلاو شو؟ دې ځای کې به زه بچ کېږم او دا خلک بنده راځي. خلکو پسې قصه مې خوا جوړه کړې، پخوانو مولیانو قصې تقریرونه به مې اورېدلي که نه، ما په خپله اورېدلي دي. وایي چې دا خلک واپس کله لاړه د دې غار ثور نه، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې که دا خلک دې غار ته دننه راغلي وی نو بیا څنګه چل به بیا به څنګه چل؟ وایي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې ښه راځه چې ځو. نو یې دې غار کې دننه روان کړو. وایي چې دې غار کې دننه روان کړو نو بس ته کلاو لار وه، بس روان چې لږ ساعت مخکې لاړل هلته یو سمندر دی، سمندر چپې وایي د هغه په غاړه باندې یو کشتۍ ده ډېره مزېداره ده، ډولۍ په شان تیار شوې، ښایسته نوې
تازه کشته ده تیار او سړی پکې تازه چمتو تیار ناست دی. نو دوی دواړه ورغلل تپوس یې وکړو السلام علیکم. وعلیکم سلام. وی دا کشته او دا سمندر او دا څه قصه ده؟ وی دا داسې چل دی چې اخرنۍ زمانې پیغمبر مونږ ته حکم شوی دی چې که هغه داسې راغی دې طرف ته نو دې کشتۍ کې به دا کېنوی او دې پورې غاړه به پورې باسې. پته نه لګي چې دا به د کوم کتاب نه ویلي. قصه خو ډېره خوندوره ده چې د شپې 12 بجې خلکو ته وایي خوب د سړي نه لرې کوي تختۍ د سړي نه خو څه شته نه پکې حقیقت نشته. خبره باندې پوه نه شم چې ته کتلې نه ده په کتابونو زبردست مې اورېدلې. نو ابوبکر ته یې ویل چې پوه شوې چې که دا خلک راغلي وي نو په دغه کشتۍ کې به موږ پورې غاړه تلو. دا نو اولنۍ خبره د دا په ذهن کې کېنوله چې کشتۍ اول ځل چا جوړه کړه؟ نوح علیه السلام جوړه کړه. بیا خلکو د نوح علیه السلام نه دا چلی زده کړه چې بیا نوح علیه السلام کشتۍ په ځای کېناسته او بیا دا قوم نو بیا خلکو ته پته ولګېده چې اوهو په دې کلي کې څه کوئ؟ خدای ته یو خوا بل خوا مطلب دا چې په دې سمندرونو کې ورځئ کشتۍ به جوړوو په دې دنیا کې به ګرځو. نو څوک افریقې ته لاړل او څوک ایشیا ته لاړل او څوک اخوا لاړل او څوک دې خوا لاړل او دنیا ټوله آباده شوه. نو دا ځکه آباده شوه دا چل ورته چا ښودلی و؟ دا ورته نوح علیه السلام ښودلی و. نمبر 1. نمبر 2 دا داسې کشتۍ وه چې دا صرف د طوفان دپاره تیاره وه. داسې د خاص سمندر او د سینه او د عام سیندونو دپاره نه وه تیاره، نه د عام دریاب دپاره تیاره وه چې په عامو حالاتو کې به دا بادباني کشتۍ او دا بادباني هم نه په دې کې څه بادبان نه و چې ګینه صادري مادري به پورې تړلې وي او کله به ولم هوا ته یو طرف ته مخ کوو نو هغه به بل طرف ته شغول او کله به ول بل طرف ته مخ کوو نو هغه به بل طرف ته ټیلواله. داسې بادباني کشتۍ نه وه دا بینهي جوړه شوې د طوفان دپاره وه. نو دې کې یو بل حکمت دی. هغه حکمت څه دی چې ګوره یو داسې کشتۍ تر اوسه پورې چا جوړه نه کړې یو داسې جهاز چې هغه صرف د طوفان دپاره جوړي چې په عامو حالاتو کې نه یو صرف د طوفان دپاره. دا د نوح علیه السلام کشتۍ صرف هغه کشتۍ وه چې دا د طوفان دپاره جوړه وه. په طوفان کې د طوفان سره ستا ټایټینک نه و ټایټینک د ټایټینک کیسه خو راته معلومه ده که نه چې د هغې جوړونکي وی چې دا خو لکه نعوذ بالله من ذلک چې خدای پاک هر څه وکړي که نه خو دا رانړ شي او چې په اول ځل به مزل لاړه نو بیا به مندو شوې وه ټایټینک. دا یې کیسه تاسو کتلې ده پوه شئ په خبره باندې. نو دا د دې دویم ځل د دې کشتۍ یو دویم خصوصیت شو. یو دا خصوصیت شو چې د دې مخکې مثال نه و. دا د الله تعالی په نگرانۍ کې او د الله تعالی په وحی او د الله تعالی په تعلیم جوړه شوې ده. دا په داسې حالت کې جوړه شوې ده چې هیڅ نه و، باران نه و. بیا د نوح علیه السلام د امتیانو ته هم ګوره، د مؤمنانو ته هم ګوره چې دا مؤمنان چې کله باران شروع شي نو نوح علیه السلام ته وایي د کشتۍ ته راخېږي. نو هغه دا نه وایي چې یاره نو دا خو پته نه لګي چې دغه دا ته راخېږي نو دا به په دې کشتۍ کې په دې اوبو کې څه کار وکړي که به ونه کړي. ځکه د دې نه مخکې خو یې څه لیدلي نه دي که نه. تاسو د ایمان پر خبره پوهېږئ که نه. دا د ایمان پیغمبر باندې د ایمان خبره د پیغمبر په خدای باندې څومره عقیده ده او د پیغمبر د امتیانو د پیغمبر په خبره څومره عقیده ده. نو چې هغه ورته وایي دې کشتۍ ته راخېږي نو هغه چې وایي چې یاره دې کشتۍ ته راخېږي نو د غر سر ته ولې نه خېږو لکه هغه زوی چې وي د غر سر ته به وخېږم. نو د نورو خلکو مؤمنانو ولې نه وایي د غر سر ته به وخېږو. وایي چې که د غر سر ته وخېږو دومره اوبه به یا به نه غر سر کې خو به بچ شو او که چېرته ستا دا کشتۍ نو که دا الټه شي نو بیا او دا یې نه وي. خو چې نوح علیه السلام ورته وایي چې دا هر څه پکې واچوې نو هر څه پکې ور واچوله په خپل هم پکې کېناسته په خپل هم پکې کېناسته. نو دا یې دویم دلیل شو چې د دې قوم د نوح علیه السلام په دې نبوت باندې او د هغه په پیغمبرۍ باندې او د هغه په نجات د هنده کېدو باندې دا ناجي دی. د سره چې مونږ کېنو نو مونږ به نجات بیا مومو. په دې باندې څومره عقیده وه څومره عقیده وه. بیا پکې اسبابو ته هم ګورئ الله تعالی د نوح علیه السلام داسې ساتلی شو. پخوا به پکې یو قصه دا هم وه حاجي یو قصه به خلکو دا کوله چې یو بوډۍ ښځه وه او هغې ته به نوح علیه السلام وی چې ګورې طوفان به راځي. نوح علیه السلام ورته به وی چې طوفان به راځي. هغې به ورته وی چې نوح علیه السلام ګورې ما چېرته يیر نه کړې هسې نه چې هغه طوفان راشي او زه در نه یېره شم چېرته. نو وی بس بیا چې طوفان راغی او د نوح علیه السلام نه یېره شوه نو چې یېره شوتې نو بیا طوفان هم ختم شو او نوح علیه السلام بیا راکوزم شو او بیا لاره باندې نوح علیه السلام تېرېده. قصې دي که نه دا د نغري د غاړې به پخوا قصې و د جومات د منبر د غاړې او د محراب د غاړې قصې ځان لګیا دي خلک یې وایي نو.
نو وای نوح علیه السلام هغه ښځه بیا ولیده بوډۍ نو چې بوډۍ ولیده نو هغه بوډۍ ورته وایي چې ای نوح علیه السلام هسې نه چې ګوره هغه طوفان راشي او ګورې که نه چېرته زه دنه یېره نه شم هغه وایي چې یا بیا هغه طوفان خو راغلی هم دی و خو تېر شوی هم دی نو وایي ته پې پوه نه شوې وایي زه خو پوه نه شم خو دا تنور لمبه کوم نو وایي کله کله پکې داسې څه زه پکې تنور لمبه کړم زه پکې خشاک واچوم وایي په دې دا تنور دننه داسې څه زیم زیم غونته کي او څه خټې خټې غونتې کي پکې وایي نور سره سره نه به خبره دا پکې بله قصه نو خبره دا ده چې الله تعالی خدا کولی شو چې طوفان راغلی وي او چې کوم مؤمنان وي هغه پر هغه خپل ځای ناست وي پر هغه کوټو کې او دا طوفان به د چار چاپېره راسې لرې لرې کېدی او الله دی به بچ کېده خو چونکې دا دنیا دارالاسباب دی نو الله تعالی انسانانو ته دا ښیي او د مخکې نه نوح علیه السلام ته هم دا وښودلې طوفان به راځي نو د هغې نه مخکې د اسبابو غم وله وکړه او په کشتۍ کې خلک سپاره کړو کشتۍ او وهي تجري بهم في موج كالجبال دا کشتۍ به په مخه د دې موجونو سره لوبې کولې فی موج کالجبال د غرونو عمره چپې به وي او دا د غرونو عمره چپې دا د دې د برداشت کولو د دې د ابزار کولو صلاحیت الله تعالی په دې کشتۍ کې خو دی نو گویا کې دا کشتۍ ټول عمر د طوفانونو لپاره جوړه وه او د طوفانونو سره شپږ میاشتې ډغرې ووالې او دننه به کې چا چغې ونه والې چې نوح علیه السلام غرق دې کړو بوډب شو او نه نوح علیه السلام ته دې خبرې ضرورت پیښ شو چې خلکو ته وایي چې یارېږئ مه خیر دی هېڅ هم نه کېږي بس ناسو خلک پکې ښه بېغمه ډوډۍ هم پکې پخولې خوراک هم پکې کوو ځکه ځان سره جوار غنم او لوبیا موبیا چې به وکړه نه ځان سره پکې وړي وکړه فی الفلک المشحون دې خبره ته هم سوچ وکړئ چې مونږ سواره کړو ستاسو هغه مشران په هغه ډکه کشتۍ کې نو چا نه ډکه وه وایي د سامان نه ډکه وه مخکې د سامان نه ډکه کړه بیا پکې وروسته دوی په خپله کېناسته خبره باندې پوه شي سامان پکې و د خوراک څښاک سامان پکې و جامې به پکې وې پیزارونه به پکې وو په خبره پوه شوې د اوسېدو سامان کېدی شي چې د هغه زمانې څه دوایي موایي و هغه به هم پکې و څنګه چې ته ځان سره ځې و څه ډسپرین برسپرین د ځان سره وړې نو داسې به پکې دام او هغه زمانې چې کوم څاروي ماروي و نو هغه هم پکې و ټولو او دا څاروي خو داسې هم کېدی شو چې الله تعالی وایي چې زه دا پکې وای دا څه دا خره او دا سپي او دا دغه پکې دا پیشوګان میشوګان دا پکې ما چوی خو دا به نور را پیدا کړم نه وایي دا هم پکې سپاره کړي نور پیدا کول خو الله تعالی قدرت لري خو نه دغه پکې سپاره کوي که نه چې دا بیا نسل د دې روان نو اسبابو ته به پکې سوچ کې ښه دا خبرې پکې ذهن کې کښېنوه انا حملنا ذریتهم چې مونږ سواره کړه د دوی هغه مشرانو یا هغه نسل چې دیو د هغه د نسل نه دي فی الفلک المشحون په ډکه کشتۍ کې وخلقنا لهم او پیدا کړه مونږ د دې خلکو دپاره من مثله د دې کشتۍ په شانتې ما هغه یرکبون چې دا خلک پې سورېږي نو مطلب یې دا دی چې یو معنا دا شوه چې د دغه کشتۍ نه بعد مونږ بیا د نورو کشتو د پیدا کولو دا سیستم وچلو نو بیا خلکو ته ذهن کې دا پیدا کړه چې تاسو شابه او دا کشتۍ جوړوئ او دویمه معنا یې دا ده چې د دې نه بعد مونږ اوښان را پیدا کړه عین ممکنه ده چې د دې پورې د نوح علیه السلام د زمانې پورې اوښان نه و نو وخلقنا لهم من مثله ما يركبون نو دی اوښانو ته کشتۍ ویلی کېږي وایي او که نه وایي دې ته سفن البحر وایي که نه دې ته سفن البر وایي سفن البر وایي دا د وچې کشتۍ دي د وچې جهازونه دي د وچې کشتۍ دي خجي وان نشاء نغرقهم او که موږ غواړو دا خلک به غرق کړو دا اوس چې د دې دا کومې کشتۍ دي که نه نو دا د هغه معیار کشتۍ نه دی چې کومه کشتۍ نوح علیه السلام جوړه کړې وه تا ته ما وایي غیر طوفان دپاره جوړه کړې وه دا د طوفان دپاره اوسه پورې لا انسان نه ده جوړه کړې نو ځکه وایي چې وان نشاء نغرقهم که چېرته موږ وغواړو نو دا خلک به سره د دې کشتو نه په دې اوبو کې غرق کړو فلا صریخ لهم نه به یې د دې دپاره څوک فریاد اورېدونکی ولا هم ینقذون او نه به دې بچ کړی شي الا رحمتا منا نو دا موږ یې ولې بچ کوو نو دا زموږ مهرباني ده نو چې مهرباني ده نو بس چې مهرباني ده دا خو بیا مزې شي څوک په کشتو کې ګرځي په هغې به د خدای ټول عمر مهرباني په هغې به د خدای ټول عمر مهرباني نه الله تعالی وایي نه ومتاعا الی حین دا مهرباني معنا دا دنیا کې دا تجارت مونږ روانو دنیا کې دا ژوند مونږ روانو د دې وجې نه دا کشتۍ چې دي دا خلک د یو ځای نه بل ځای ته رسوي او سامانونه هم رسوي او دا ټول سیستم روان دی ولې روان دی ځکه چې مونږ دا دنیا چلول غواړو مونږ دا دنیا بې وخته ورانول نه غواړو که دا سیستم نه چلېږي او دا کشتۍ
کې څوک یې لس ورې دی ویله ډوبېدی نو دې معنا به دا وه چې بیا خو دا سیسټم نه چلېږي که نه حالانکې دا سیسټم مونږ د یو وخته پورې چلول غواړو نو چې غواړو نو نه ډوبو کله کله پکې داسې هم راشي چې ډوب شي خو همیشه اکثریت خو داسې چې هغه ځای ته رسي ولا هم ينقذون او نه به د اخلاص کړی شي الا رحمة منا سوا د مهربانۍ زموږ نه ومتان یعنې زموږ مهرباني به اخلاصوي ومتان الى حین او د وجې د فیدې نه د یو وخته پورې موږ د خلکو له د یو وخته پورې په دې دنیا کې ژوند ورکول غواړو نو په جهازونو کې هم ګرځي او جهازونه یو ځای نه بل ځای ته 15 غنټې مزل کوي یو جهاز چې دې ځای نه ځي په دې باندې د دوبۍ نه چې کلاو اوچت شي نو چې امریکې ته ځي اوټاوا ته ځي پوه شي په خبره باندې او یا ټورنټو ته ځي نو څونه غنټې مزل کوي نو 15 غنټې مزل کوي پوه شي په خبره باندې نو بس رسیږي نو او ذکر رسیږي چې الله تعالی دا سیستم او دا نظام چلول غواړي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او چې کله دې ته ویلې شي چې او یریږئ ما بین ایدیکم دا غسنه چې ستاسو مخې ته را روان دی مخې ته سره روان دي قیامت نو د قیامت نو یریږئ وما خلفکم او دا غسنه او یریږئ چې ستاسو نه رستو دي رستو څه شی دي ستا عملونه نو د خپل عملونو د بدی بدلې نه یریږه لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا سره رحم وشي نو چې دا وته ویلې شي نو دې څه کوي نه بدی غلی ناشي ته ویل لکه دیوال ته بلګي نو خبرې نه کوي خبره به اثر نه کوي وما تاتيهم من آية من آيات ربهم او يواجدانا نراج دي خلقتا من آية يونخا من آيات ربهم دنخد رب دوینا آیتونه د الله تعالی او یا آیتونه معنا دار چې په دې کائناتو کې د الله تعالی د توحید نخي د دې مخله چې کومه نخم راځي نو کاغه مقروء نخدا مقروء آیت دې چې لستېږي لکه د قران آیاتونه د الله د کتاب آیاتونه او یا مقروء نه ده خو مبصر آیتونه دي چې دې ورته ګوري الا كانوا عنها معرضين مگر دې دا غینه مخ اړهون کړي نو که مخامخ وته سو خبره کوي دا غینه مخ اړي جواب نه ور کوي او که شرط دا مخ کې ته ویل شوی دي کنه چې پیغمبر علی السلام ته وایي چې داسې خلکو سره د واسطه ده او بیا نور مبلغین او داعیان او مؤمنان ته وایي چې تاسو هم داسې خلکو سره واسطه راځي نو صلی به نه خپل کار به جاری ساتي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ د دې خلکو د الټه ذهن ته ګوره دا د دې د ذهن د الټوالي یو بل مثال بیانوي د دې ذهن دومره الټه دی د خپل فائدې نه او د خپل عمل یعنی مخامخ قیامت را روان دی دا غې نه یری عملونه بد کړی دي دا غې د بد انجام نه یری که څوک ورته واعظ او نصیحت کوي دا په خبره غوږ نه کوي کله نخې مخې راځي دا غې نه پروا نه ساتي او چې کله بیا جنجوړ کې د سراوړ چې را پاسره د خوب نه لګ را پاسه دا تسوي لکه خبره د وک کېدا نو خبره بیا الټه کوي بیا خبره الټه څه کوي بیا الټه فلسفه جوړي د دې الټه فلسفه او د عقل له د الټه کېدو ته تاسو ګورئ ښا واذا قيل لهم او چې کله دې ته ویلې شي انفقوا مما رزقكم الله خرچ کوي دا غسنه چې الله تعالی دل درکړي دي نو قال الذين كفروا آیا کسان چې کافران دي للذين امنوا ایماندار ته سوي وته وای انا طعم من لو يشاء الله اطعمه آیا من خوراک ورکو هغه چاته ک الله تعالی غوښته نو دل به خوراک ورکړي وي نو چې خدای ولا نه دی ورکړي نو زه ولا سره ورکم او کله کله به تداسي وي چې خاطر د الله تعالی د فلسفي خلاف کې الله تعالی دل نه دی ورکړي چې داسي وږي او ته ماته وی چې ولا ورکنه ول زه د خدای مخالفت کوم تاسو د خیال لیکنه سړی چې د شیطان په سور شي نو سړی بیا د څه الټه خبرې کوي بیا دا عقل بیا د څه الټه سوچ کوي بیا یعنی په زیر دی چې د پدې پوښ چې الله تعالی غوښتنه نو دل به ورکړي وي نو د څه مطلب دی الله تعالی چې غوښتنه څنګه الله تعالی چې غواړي ان شاء الله په خیر وړه برن را لېږي دا تعالی چې الله تعالی درکړي نو د څنګه درکړي دي نو د الله تعالی د ورکولو طریقه په دنیا کې دا ده چې ولا اسباب را پیدا کی نو یو سبب هغه دی چې دا تعالی څنګه درکو بل سبب دغه دی چې دا ته دل ورکنو ته د لپاره سبب کړي نو اسباب مختلف دي چاله کاروبار سبب کو چاله د ازمکه سبب کړه دا پټي کټي ورله سبب کړه چاله د تجارت سبب کو چاله نوکری سبب کړه چاله میراث سبب کو د پلار نکنه ورته پاتې شي او چاله دا سبب کو چې یو ته وي چې د بل حساب دا په کور کې ماشومان چې خوراک کوي نو ته بیا غوته د ماشومان ته موایته مخره ځکه چې
ان نطعم من لو شاء الله اطعمه که خدای له ډوډۍ درکې نو به خوري کني نو کینه په قلار نو اغله خو ته نه دا خو به ورکوم دا خو حق دی نو دغه هم حق دی کنه دا د دې الټه دماغ خجی ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو مگر په ښکارا گمراهی کې یا خو الله تعالی به ته وایي چې غټ گمراهی چې کم عقل چې هغه ستاسو عقل کې سم خبره نه راځي او همیشه ستاسو عقل الټه خبره ځینې خلک به تاسو وګورئ که نه ته به خبره کوې به د هغې نه همیشه الټه مطلب لري ته به هغې خبره کوې د هغې نه به دی الټه مطلب لري دا یو صاحب دی هلته په دې کنیډا کې نو هغه منکر سنت دی په خبره باندې پوه شوې نو هغه زه ورسره خبره شروع کړم هغه چې ګورې نو هغه یعنې زه حیران یم چې د دې د څو میاشتو نه زیاته خبره وشوه چې هغه ته کوم آیت زه وایم نو هغه د هغه آیت هم داسې الټه مطلب بیانوي لکه ما ته داسې ښکاري لکه شیطان بالکل مکمل پې سور دی او دا واګې ولا په لاس کې اغوستې دي او بالکل خپلې خبرې ته نه پرېږدي بالکل خپلې خبرې ته نه پرېږدي او هغه الټه خبر نو دا اندازې سړي ته لګي چې یاره دې سړي په دې مضغو دومره څومره تالې پرتې دي او یوازې دا نه چې تالې پرتې دي او تالې زنګ شوي دي او یوازې دا نه چې تالې زنګ شوي دي هغه چابیانې مړکې شوي دي خبره باندې پوه شي اړو د سر نه د هغې تالو د کولاوېدو څه امکان نشته ان انتم الا فی ضلال مبین او دام کې دی شي چې هغه مؤمنانو ته وایي چې ان انتم الا فی ضلال ته غټ ګمراه یې چې خدای دې ډوډۍ نه ورکړي ته ما ته وایې چې ولې ورکړ تم ګمراه یې نو د سره به څه کوې چې د سړي سره د واسطه شي نو څه به کوې نو وایي دا خو چې ته دعوت ورکوې او ته دایي جوړېږي داسې خلکو سره به د واسطې راځي نو دا خو به نو حاجي نو بیا به زړه ورته سندان کې دا ګزارونه به پکې کېږي نو حاجي پخوا به خلکو په دې منبر باندې بیا دا وي حاجي وي په عاشقۍ کې زړه سندان کا او پکې پیښېږي د پلکونو ګزارونه نو دا د پلکونو ګزارونه دي که نه دا د پلکونو ګزارونه دي دې ګزارونه ته به ټینګېږي که نه او دې ته نه ټینګېږي نو بیا خو دا کار ته نه شي کولی دا ګران کار دی دا د پیغمبرانو کار دی دا د معمولي حوصلې ان ذلک من عزم الامور دا معمولي کارونه نه دي که نه چې هر سړی دي وکړي ځکه خو بیا سړی بیا څه چلو شي بیا یا په لا په ځای کښېنه او یا سیده بل ته سجده شروع کړي حاجي اوس د ټورنټو یونیورسټو یو پخوا یو پروفیسر ګیری میلر غالبا په 1977-78 کې وفات دی 78 کې وفات دی 79 کې نو هغه ګیری میلر چې دی هغه دا آیت چرته کې د هغه مخې له راغی چا به ورته ویلی چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله راوړی نو هغه سوچ وکړو چې دا څنګه چې دا فلسفي استاد د ټورنټو یونیورسټۍ نو هغه وایي چې دا خو زه مقابله کولی شم وایي زه خلک راځم وایي زه مقابله کوم د دې قرآن ما ته 2-3 کاله انتظار وکړي نو 2-3 کاله بعد مطالعه وکړه قرآن حدیث دار سے وکتل نو بیا خلکو ته اعلان وکړو چې راجمع شئ اوس نو خلک راجمع شو چې ځکه خیر یو نر خو را پیدا شو به د قرآن مقابله کوي نو هغه چې راپاسېدو د خلکو ته نو خلکو ته وایي چې تاسو دې دپاره راجمع شوي چې ما تاسو ته ویلي زه به د قرآن مقابله کوم ویاو نو وایي چې داسې چل دی چې زه خو په هغه وخت کې نه پوهېدم ما خو وایي چې زه د قرآن مقابله کوم ما وایي چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم خپل تصنیف دی نو دا قرآن خو د الله تعالی کتاب دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی او زه خو یې منم زه خو مؤمن یم نو زه تاسو ته نن صرف دا وایم چې دا تاسو ومنئ چې دا قرآن د الله تعالی کتاب دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی او بیا شپږ دلایل ویلي دي نو یو دلیل دا پکې ویلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام چې په دې غار ثور کې وو او دا دشمنان راغله دې ته نو که دا پیغمبر علیه السلام دروغجن وی که نه نو سوال نه پیدا چې دا پیغمبر نه وی چې دا پیغمبر نه وی دا د دنیا ټولو نه لوی سړی هم وی که نه ټولې دنیا نه لوی سړی وی خو چې دی پیغمبر نه وی نو دی به په دغه وخت کې راوتی وی او دلته به د ابی او د امیه دلې او د ابو جهل او ابو لهب دی په دې خپو کې به پرېوتی و چې بس یار تیر په ير او باقي روزګار بس ټیک شو تاسو ګټلې او ما بهللې او چې واپس کلي ته ځو وی دی څه وجه نه دغلته ناستو دا کم اعتماد و چې دی دغلته په دې غار کې ناستو څه تورې ورسره وې څه پوجونه ورسره وو څه چلو ورسره څه خدایي قوت ورسره وو څه سوا د دې نه چې دا پیغمبر و د باندې چې وحی راغلی او دا ټیک او د په دې باندې اعتماد دی نو دا د پیغمبر نه علاوه سوال نه به زما ځکه ومنه چې دا پیغمبر دی که دا بل سړی وی دی په هغه وخت کې فورا راغلی دونه حوصله د چا نه وي دا به ویلی چې بس منم تاسو څه وایئ هغه منم نو دا مطلب شو
اوس بیا خلق خبره کوي ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين واذا خلق چې کله ویلا وعده دراتلو د قیامت کې تاسو رښتینی دا دې لپاره نه وایي چې رښتیا وایي چې ته تاریخ ماته وخایا دا استهزاء کوي دا چې برته وایي تاریخ راته وخایا چې یاد کو مطلب استهزاء څه مطلب چې پیغمبر ورته تاریخ خودلې وي چې د فلان کی کال په فلان کی تاریخ باندې با یا کم از کم په فلان کی کال باندې برازي په فلان کی کال به قیامت راځي نو بیا به دې غلی شي نه دی مطلب نه دی دی منی نه دا ټوکې کوي دی ذهن کې دا راځي نه چې قیامت به راځي دا ځکه تا ته کله وایي کله به راځي او راشي نو څنګه چل به یو کله وایي که راغی نو بیا به هلته مونږ مزي او دا خبرې چې دی کوي نو دی مطلب دا نه دی چې دی په دې کې سنجیده نه دی سنجیده نه دی په دې کې دا ټوکه جوړوي اصله دغه جوړوي نخره جوړوي ټوکه جوړوي ويقولون متى هذا الوعد ودي وای چې کله به دا وعده د قیامت کې تاسو رښتینی نو څنګه الله تعالی ته دې جواب نه کوي جواب ورستو کې بیا حاجی خود دلته وتوسو دمکی ور کوي چې تاسو د ما په خبره پورې خان دي نو دمکی ول ور کوي نو ځکه وای چې ما ينظرون الا صيحه واحده انتظار نه کوي خلک مگر دی وی چې غیتا خودهم چې دی راونی شي وهم يخصمون او دی جګړې کوونکې او باسونه کوونکې دي چې دی باسونه کوي او بل سره مناظره او باسونه کوي او په دغه وخت یو چې براشي قیامت ممداس راځي کنه بل تاتيهم بغته فتبهتهم ناس برازي او خلق واریان کی فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ندی بطاقت نظر د وصیت او نه بده خپل بال بچ ته واپس لاړ شي حدیث کې راځي چې قیامت بسنګ راځي وی قیامت به داس راځي یو سړی دکاندار نه کپڑا دي نو هغه بوته اتان داسې خور کی نو د بل د سودا نه پوره کړی شي دا کدا پرې کې بغړا بل سړی به هغه خپل بيزا او خپل ساروي بل وشي بل سړی به ډوډۍ ته بناشي نوړې به جوړ کړی لاخلې ته به وړي نه بل سړی به هغه به خپل ګډو بيزو یا د غوا میخو د پاره د وبو کولو د پاره به یو دوچا به ته په خوا مونږ ویل کنه دوچا غونته کې یو تالاب غونډه به جوړ کړي ابه لا ډکړې نه چې دا ډکه مې دا ساروي مې وبو وسکي نو به لا ډکړې نه او پرې کې وګړو قیامت بشي فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون مطلب دا د دنیا نظام هم داسې رواني داسې رواني داسې نه چې د مخکې نه برازه حالات او سری سری وریدي براشي چې کنه خلک به وي چې الګ ورېبت تخته نه داسې به نه او اچانک براشي ونفخ في الصور او بیا به پوکې وشي په شپېلې کې شپېلې او څنګه وندا د شپېلې خونه د لکه څنګه چې شپن کې کوم شپېلې وي داسې خونه ده کنه خو څه شی به نو هونه میسور دی ولې ته چې کوم خلک وایي چې دلته د دې الفاظم دغه معنا ده چې کوم دلته معنا ده نو د خدای سره هم دغه معنا ده په عالم الغیب کې نو د شپېلې چې کوم ده د عالم الغیب یو شی دی نو دا داسې شپېلې ده لکه د شپنکیه چې وګړه د توتو دی او په منځ کې پکې سوري غوندي دی شپېلې داسې شپېلې ده خو بس نو شپېلې څنګه چې هغه کې आवाज کوي او هغه आवाज وباسي نو داسې یو شی دی چې هغه आवाज وباسي اسرافیل علیه السلام تیار ولاړ دی او د خدای پاک حکم ته انتظار کوي چې کله وته هغه وي چې پوکې ورکا او دا اسرافیل علیه السلام څنګه ملائک دی هغه شپېلې څنګه دا هغه پوکې دا هغه څنګه دی نو بدا الله تعالی ته پته فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون مناسب بدید خپل قبرنا الى ربهم بل رب طرف ته ينسلون منډه بوي ګوري په مخ کې صيحه واحده مراد نفحه الصعق ده چې خلک بټول بیهوش شي مړ بشي او دا نفخه فی الصور نه مراد هغه نفحه القيام لرب العالمین ده وس اول ځل به خلک ټول مړ شي نو بیا قران مجید کې رستو بیا وایي کنه ثم نفخ فيه اخرى سوره زمر کې وایي ثم نفخ فيه اخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون نبي ابا خلق را ود دې اولنې شپېلې او د دې دویم شپېلې په منځ کې به څومره وخی نو دا الله تعالی ته علم دی چې کلونه وي که هفتې وي که زرګونه کلونه وي دا د الله تعالی علم دی بس دا هیڅ ته پته نشته چې دې دواړه په منځ کې فاصله څومره ده ونفخ في الصور او پوکې به وشي په دې شپېلې کې هغه شپېلې کې چې کوم د قیامت د پاره کوم سایرن دی سایرن ورته وایي کنه ته د سایرن ویلې شپېلې نو سایرن دی سایرن بجاو شو د خطرې سایرن بجاوي کنه
نو داسې یو شاعرن دی چې بعد دې ته وګوره چې په دې دنیا کې داسې شاعرن ته جوړولی شي څوک یې جوړولی شي دا ټوله دنیا چیلنج کا امریکا چین روس جاپان فرانس جرمني دې راجمع شي او یو داسې شپېلې دې جوړه کړي چې په دې دنیا کې وولی شي تو او ټوله دنیا یې به یک وخت واوري زه داسې دې وکړي داسې کولی شي چې به یو وخت واوري چې تو پکې وکړي په یو وخت واوري ریډیو کې ته خبره وکړې نو چا کله وکړی نو به واوري چا بند کړی نو به څه واوري خو چې په خپلو غوږونو یې پرې ننګې غوږونو باندې بغیر د څه نه به یک وخت ټوله دنیا واوري نو داسې شپېلې جوړولی شي څوک او الله تعالی داسې شپېلې جوړه کړې ده چې جوړه کړي نو دا ټول خلک به په یو وخت واوري کوم ځای کې ورځ دی او کوم ځای کې شپه ده او کوم ځای کې څنګه چل دی ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون جدس قبر ته وایي یعنی مطلب دا د برزخي عمر نه قبر نه مراد څه دی چې دا هغه برزخي حالت نه من الاجداث دا هغه برزخي حالت نه یعنی دا هغه قبر نه ينسلون منډې به وایي قالوا ندی به یو بل ته وایي یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ارمان دی چا راپورته کړو مونږه من مرقدنا د خپل ډډې د لګو د ځای نه د خپل خوابګاه نه نو خوابګاه به ورته ولې وایي نو مطلب یې دا دی چې ابتدا کې خو بدي اوتر شي که نه ابتدا کې خو بدي اوتر شي چې داسې چلو شو حاجي نو بیا د دې الفاظ دا د دې مطلب دا نه دی چې دا په رښتیا خوب و او دلته نه ثواب او نه عذاب و د برزخ په ژوند کې خو ثواب او عذاب شته که نه عذاب قبر خو شته که نه نو دا مطلب دې ابتدا کې بدي د دې نه خبر چې دا څه شی دی مرقد نه د مرقد نه مراد دا نه دی چې دا رښتیا اوده و د مرقد نه مراد مسجع دی ځای چې سړی چې اوده کېږي نو په یو ځای کې ډډه لګوي نه اوده کېږي که نو هغه مرقد ته مسجع ته مرقد ویلی کېږي مسجع چې کوم ځای کې ته ډډه لګوي یا دا مطلب دی چې دا د قیامت هغه هول او خبره دومره خطرناکه ده دومره به دې ګبراوي چې په هغه وخت کې به دې بیا هغه مخکینۍ خبرې به ټولې هېرې شي سړی چې انتهایي ګبراو شي نو دنه هغه مخکینۍ خبره ټوله هېره شي نو دی به وایي چې هغه مخکینۍ خبره خو رښتیا مرقد لکه دا څه نوې صورتحال دی داسې دي اچانک یو نوې صورتحال را پیدا شو نو دنه هغه زړه خبره بالکل هېره شوه دومره دی ګبراو شو ځکه قرآن وایي که نه ففزع من فی السماوات ومن فی الارض نو دا به خلک ګبراو شي ډېر زیات لا يحزنهم الفزع الاكبر د قیامت هغه فزع اکبر دی لا يحزنهم الفزع ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يحزنهم الفزع الاكبر نو هغه فزع الاکبر د ډېر لوی ګبراهټ دی نو دا ګبراهټ د وجه نه دا خبره کوي چې دا مرقد دی هذا ما وعد الرحمن چا پکې دا ویل دي چې دا د نفخه اوله او د نفخه ثانیه په دې منځ کې یو وخت نو دا بیا مرقد په دې معنا باندې دی یو خو د مرګ نه والا تر د دې نفخې پورې ژوند دی او برزخ دی په دې کې خو ثواب او عذاب شته خو عذاب د بعض العصات دپاره دی او د ټولو کافرانو دپاره دی شرع قائد خو برته یادي که نه وعذاب القبر للكافرين وبعض العصات ده هر عاصي دپاره نه دی وبعض العصات عبارت شرح العقائد د عقائد النسفیه دا عبارت بعض العصات نو د چا دپاره به چا دپاره به نه کافرانو دپاره خو دی خو دا سور چې ووالی شي او دا ټوله دنیا چې دا څه کم خلک ژوندي دي دا مړه شي او د دې نه بعد بیا د هغه بل وخته پورې نو دا چې کوم وخت دی نو د دې وخت ته بیا مرقد وایي یو توجیه پکې دا هم ده من بعثنا من مرقدنا چا راپورته کړو مونږ د خپل خوابګاه نه مرقد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نو بیا به وویلی شي څوک به ووایي نو مؤمنان به ورته ووایي څوک به ورته ووایي فرشتې به ورته ووایي څوک به ورته ووایي یاره د قیامت دغه حالات به ورته ووایي چې بیا به پوه شي چې اوهو دا خو دغه حالت دی دا خو دا قیامت دی هذا ما وعد الرحمن دا هغه څه دي چې مې وعده کړې وه مهربان بادشاه وصدق المرسلون او رښتیا ذریعه جوړه کړې ده د هغه خپل څه پیغام د رسولو دپاره آخري خبره د شعر مبارکه څه ده هغه دا ده چې شاعر چې کوم دی که نه هغه د جذباتو ترجماني کوي د جذباتو ترجماني او اظهار کوي هغه د عقل او د فلسفې او د منطق ترجماني او اظهار نه کوي هغه شعر خو شعر نه وي که نه چې هغې کې داسې څه
داسې څه نوې خبره او داسې ندرت خیال او داسې څه په هوا باندې مرغۍ جازونه الوزول پکې نه وي چې هسې په هوا تش جازونه الوزئ نو چې دا څومره په هوا جازونه ډېر تیز تیز الوزئ نو خلک وایي لکه دا ښه شاعر دی په هوا ډېرې هوایي خبرې ډېرې کوي او چې حقایق وایي نه مړه دا خبره خو قرآن داسې کتاب دی نو دې ته ته څنګه ته دې قرآن ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ته څنګه شاعر وې او دې قرآن ته ته څنګه شعر وې قرآن خو سپین او تورکۍ نه او تور سپینۍ نه قرآن خو تبیانا لكل شیء دی او حق او باطل جدا کوي دا فرقان دی تبارک الذي نزل الفرقان على عبده دا قرآن چې دی دا د چا پروا نه ساتي دا د هیڅ چا لحاظ نه ساتي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د چا لحاظ نه ساتي پیغمبر علیه السلام هم فرق بین الناس دی نو نبی علیه السلام ته په کومه بنیاد باندې شاعر وي شاعر خو چې د چا بادشاه مخې له ورشي او د سردارانو مخې له ورشي نو د هغې په قصیدو د هغې په تعریفونو کې د اسمان او د ځمکې کافور تاسو پیژنده که نه متنبي د کافور نه څه جوړ کړی وایي د انور وایي د ده نه شرمېږي نو کافور څه نو تور ته سپین وایي او سپین ته تور وایي یو طرف ته دومره تعریف ورله وکړو که نه چې بس د انور هم د هغه به مخکې شرمېږي او بل طرف ته چې کوم دی که نه چې بیا ترېنه خفه شو نو بیا وایي لقد ضل قوم باصنامهم واما بزق رياح فلا وتلك شموت وذا ناطق اذا حركوه فساء وهذا نو بیا پسې هغه څه وویل چې هغه بیا د اورېدو نو ته پیغمبر ته څنګه شاعر وې خبره باندې پوه شوې که نه وما علمناه الشعر مونږ دې پیغمبر ته شعر نه دی ښودلی دا چې قرآن هم ورته ښودلی دی شعر هم ورته نه دی ښودلی وما ینبغي له او دې پیغمبر له مناسب هم نه دی شعر د دې پیغمبر مزاج او د شاعرانه مزاج په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی دا پیغمبر شاعر مزاج نه دی وما ینبغي له او دې پیغمبر له شعرونه ویل مناسب نه دي ځکه د مزاج د شاعر نه دی نو څه دي نو ان هو الا ذکر و قرآن مبین نه دی دا قرآن مگر ذکر دی نصیحت دی او قرآن دی د لوستو دپاره دی د پیدا د څه دپاره دی د فهم دپاره دی مبین او حق ښکاره کوونکی دی او څه دپاره نازل دی دې دپاره نازل دی چې د خلکو چاپلوسي وکړي شاعران خو خلکو نه څه چې پیسې ورنه نه ورکوي نو بیا د هغه خلاف څه کوي بیا د هغه خلاف شعرونه وایي هلته هغه د دغه حاجي د همدغه فرزدق دی که نه هلته تللی و د بادشاه دربار له نو هغه وله ګیا وانه چوله نو خالصا مې یو ډمه وله هغې سره مشغولو نو دی چې راوته نو هلته په دیوال باندې ولیکل وی لقد ضاع شعري على بابكم شعرونه بیرونه هلته وي خو هغه ورته غوږ کېنښودی لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه وی زما شعر داسې فضول لاړه لکه د خالصې ته د خرې ته چې دا کالي اچولي دي دا خالصه ده که داسې خره ده چې تا ورته کالي اچولي نو چې بیا لاړه خلکو بادشاه ته ووایي چې بادشاه داسې شی لیکلی دی او خالصه خو د هغه محبوبه وه نو چې هغې ته پکې دا ویلي داسې فضول ده دا کالي مالي هسې فضول دي نو هغه چې راته نو د زاع د عین نه هغه لمن رانه کړه نو د زاع نه څه جوړ شو زاعت جوړ شو نو چې ورغله صاحب سلام یې وکړو وی تا پر دیوال څه لیکلي دي چې تا وی صاحب ما خدا لیکلي چې لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه ستاسو په دربار کې زما دا شعر داسې وپړقېده لکه په دې خالصه چې دا کالي پړقېږي وی داسې دي لیکلي وی د خلکو نظر نه لګي ته راشه وګوره هغه لمن ته د عین لمن رانه کړی و نه د عین چې لمن ماته کې لمن ته وشلی نو څه دې جوړ شي و همزه ته جوړ شي کړ نو د زړه نزاع جوړ شي خجی لینذر دې دپاره دا قرآن نازل شوی دی لینذر کامن کانا چې دا پیغمبر او یری من هغه څوک کانا حیان چې څوک ژوندی دی د چا زړه ژوندی دی او نور چې هسې ژوندی او زړه یې مړي نو مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی ہے عبارت ہے تیرے جینے سے سړی هسې ژوندی ګرځي او زړه یې مړي نو دا څه شی شو دا څه ژوند دی هسې ډوډۍ خوري او ډرقي کوي نو دا څه شی شو ويحق القول على الكافرين او ثابت بشي وینا د دې دپاره چې ویری او چې څوک نه مني نو ثابت بشي وینا د عذاب په کافرانو واخر دعوانا ربنا